हाँ जी विद्यार्थियों, तो जमात 9वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਣਿਤ यानी कि मैथ ਦਾ पेपर फाइनल पेपर 26 फरवरी ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ठीक है जी, पूरी चंगी तरह ਆਪਾਂ ਇਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2024 ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ 2024 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਆ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, 2024 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ यानी कि 0। क्यों आ? क्योंकि दोस्तों इन्हां विच परिमेय संख्या किहड़ी है? तो परिमेय संख्या जिस नूं P वटे Q के रूप में लिखे सकीए, ठीक है। तो Q इज़ नॉट इक्वल 0 होवे, Q 0 ना होवे। और C ऑप्शन यानी कि √3 जिहड़ा हैगा वा दोस्तों ये अपरिमेय है। उस तो बाद A ऑप्शन √2 भी जिहड़ा हैगा अपरिमेय है, ठीक है। उस तो बाद D ऑप्शन जिहड़ा हैगा वा दोस्तों इस नूं असीं जिहड़ा हैगा वा अपरिमेय ही ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ठीक है जी। आह ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਪਰ ਮੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ यानी कि 0, ठीक है जी। ਤਾਂ 0 ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 1/2 ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 64 ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 64 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ दूसरे का C ऑप्शन यानी कि 8। तो 64 की घात 1/2 इस नूं हल करना है। तो 64 बटे 1/2 तो देखो की है दोस्तों 64 या फिर 1/2 यदि की हुंदा है तो 8 × 8 1/2। तो इत्थे जिहड़ा हैगा दोस्तों तुहाडा 8 आंसर आ जाएगा। तो इत्थे दोस्तों तुसीं इसदा जिहड़ा हैगा आंसर कितना टिक लाउणा वा अपना जिहड़ा हैगा इत्थे जिहड़ा हैगा वा 8 आंसर आ जाएगा C ऑप्शन। बहुपद x की पावर 5 - x4 + 3 की घात कितनी होगी? तो यदा आंसर जोड़ा है वा तीसरे का तुम देख सकते हो आ जाएगा अपना बी ऑप्शन यानी कि 5। तो दोस्तों किमें आया देखो x5 आह जड़ा दिता है ना, तो यही आंसर है जिमें कि x4 + 3, ठीक है जी। घात मीन जो सब तो वड्डी हुंदी है, तो दोस्तों ये सब तो वड्डी है। तो इसलिए दोस्तों अपना जोड़ा है वा आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन ये तुहाडा आंसर हो जाएगा। उस तो बाद अपना प्रश्न है बिंदु 3 4 किहड़ी चौथाई विच स्थित होवेगा। तो बिंदु 3 4 जिहड़ी हैगी आ दोस्तों देख सकते हो चौथाई मीन की हुंदा वा चौथा हिस्सा, ठीक है जी। तो पहले चौथाई विच आ रहा है तुहाडा 3 ਅਤੇ 4। तो आंसर जिहड़ा हैगा दोस्तों तुहाडा फर्स्ट ਇਹਦਾ आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ देख भी सकते हो आ जिहड़ा हैगा तुहाडा फर्स्ट है, ये सैकेंड आ, ये जिहड़ा हैगा थर्ड है, ये फोर्थ चौथाई हैगी आ, ठीक है। 4 चौथाई दित्तियां होईयां ने। तो इत्थे अपना फर्स्ट चौथाई दे विच ये लाई करेगा, इसलिए अपना जिहड़ा हैगा फर्स्ट तुसीं यानी कि पहला लिखना वा। तो ਇਹਦੇ आंसर दोस्तों तुसीं की टिक लाउणा वा? तो हाँ जी ਇਹਦਾ आंसर दोस्तों तुसीं ए ऑप्शन यानी कि 1 टिक लाना वा पहली चौथाई। अगे अपना हेठ लिखिया विचों किहड़ा x + 2 y = 2 का हल है। तो यदा आंसर जिहड़ा हैगा वा पंजवें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा की हो जाएगा? पंजवें प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा समीकरण का हल हो x + y = 2। तो वो जिहड़ा हैगा वा हाँ जी 0 और 1 मुल भरन ते 2 नहीं बनता, ठीक है जी। जिहड़ा फर्स्ट ऑप्शन आ वो भी गलत हो गया। जिहड़ा हैगा बी अपना देखो की आ कि 2 और जिहड़ा हैगा 2 और 2 भरन ते भी नहीं बनू। 2 0 2 + 0 = 2। तो ऑप्शन सी सही होवेगा, ठीक है जी। तो इत्थों जिहड़ा हैगा तुहाडा 2 बन जा रहा वा, इसलिए जिहड़ा हैगा ऑप्शन सी तुसीं टिक ला लेना वा। ऑप्शन सी यानी कि 2 0 तुहाडा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लो दोस्तों तुहाडा जिहड़ा हैगा वा इत्थे जिहड़ा हैगा तुसीं आंसर टिक ला लेना वा ऑप्शन सी। उस तो बाद अपना प्रश्न है कि जिहड़ा हैगा वा एक बिंदु तो दूसरे बिंदु तक कितनियां रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। तो इस प्रश्न का आंसर जिहड़ा हैगा वा 6वें प्रश्न का आंसर तो रीड कर सकते हो ए ऑप्शन आएगा यानी कि 1। तो 2 पॉइंट्स विच कितनियां रेखावां खिंचियां जा सकदियां हन। तो 2 पॉइंट्स विच एक ही लाइन खिंची जा सकती है, जिमें कि आह, ठीक है जी। तो 2 विचों एक जिहड़ा हैगा दोस्तों की है यह एक मतलब 2 विच एक, ठीक है जी, एक विचों अनंत। आह इस तरह इन्होंने लिखा हुआ 2 पॉइंट ये लिखे हुए हैं। उस तो बाद हुण अपना अगला प्रश्न देखो की है कि बई तुहाडा जिहड़ा हैगा वा
ਹਾਂਜੀ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਕ ਮੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਤਾਂ ਪੂਰਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ, ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਕਿਊ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਨੇ ਤਿਕੋਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੀਨ ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਏ ਬੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਸੀ ਕਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਇਹ ਪੀ ਕਿਊ ਆਰ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਏ ਬੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀ ਕਿਊ ਆ, ਸਹੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਪੀ ਕਿਊ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੀ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏ ਬੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਏ ਬੀ ਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਟਿਕ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੀ ਕਿਊ। ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਟਿਕ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੀ ਕਿਊ ਲਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਿਕੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਚਾਹੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਪ 50 ਡਿਗਰੀ 70 ਡਿਗਰੀ 120 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 70 120 ਤੇ 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਣ 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 70 ਦਾ ਤੇ 120 ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ 50 ਦਾ ਵਾ, ਦੂਸਰਾ 70 ਦਾ ਵਾ, ਤੀਸਰਾ 120 ਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 360 ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਘਟਾ ਦਿਓ, 70 ਘਟਾ ਦਿਓ, 120 ਘਟਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ 360 ਮਾਈਨਸ 240 ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 120 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 50, ਤਾਂ 50 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ 50 ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਦੋਸਤੋ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 100 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ 100 ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। 10ਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। 120 ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10ਵੇਂ ਦਾ 120 ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 100। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾਇਓ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਲਿਖਿਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਏਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 10 ਤੇ ਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ?
ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 10 10 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 10 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ 3x ਹੋ ਗਏ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10, ਤਾਂ 1x ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 10। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਤਾਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੇ ਆਇਤਨ ਦਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ। ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ 2/3 ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2/3 ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਕਿਊਬ ਟਿਕ ਲਾ ਲਵੋ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੋ ਆਇਤਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 25 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆ 25 ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਤੋਂ 30 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਤੇ 25 ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ 20 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੇਠਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਤੋਂ 30 ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪਾਈ ਇੱਕ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x 2 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਘਾਤੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਪਦ x 5 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਪਲੱਸ 5x ਮਾਈਨਸ 4 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਘਾਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ 5 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 5 ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਧੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਧੁਰੀਆਂ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਹ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੌਥਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁਰੀਆਂ ਦੇ ਘਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਮਕੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਮਕੋਣ ਮੀਨ 90 ਡਿਗਰੀ, 90 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਛੇਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬਈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਛੇਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ A B ਅਤੇ C ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰੋ ਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਬਹੁਪਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਾਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਖੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਸੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਖੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ x + y = 5 ਦੇ ਦੋ ਚਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਸ਼ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x + y = 5। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਰੇਖੀ ਆਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖੀ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੇਖੀ ਕੋਣ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਕ ਕੋਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵੰਗ ਸਮਤਾ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਿਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਅਤੇ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਚੱਕਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ
हाँ जी कोण ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਾਈ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ L+R। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਾਈ ਆਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਆਰ ਤੇ L+R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਈ ਆਰ L+R। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਸਰਲ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 5 + √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ PQR ਅਤੇ ਕੋਣ PRQ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਣ PQS ਤੇ = ਕੋਣ PRT। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PQR ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ PQR ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ PRQ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰਬੰਗ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਮਿਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 14/2 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4πr ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਣੇ ਹਨ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ C ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ C ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਆਣਗੇ ਆਪਣੇ 5 ਤੇ -5। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 3 -3 -5 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ -3 ਤੇ -5 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, -3 -5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ E ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ H ਦਾ ਕੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿੰਦੂ H ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ H ਦਾ ਕੋਟੀ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ -5 ਤੇ -3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿੰਦੂ L ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ L ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 0 ਤੇ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ L ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 0 ਤੇ 5 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ x = 4 ਦੇ ਕੋਈ 4 ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1 2 3 4 ਹੱਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ k ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ x = 1 ਅਤੇ y = 2 ਸਮੀਕਰਨ 3x - 2y = k ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇ ਲੱਭੋ ਜੇਕਰ x1 ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ k = -1 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ k ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਵਿੱਚ AC = AD ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਣ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਣ A ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਦੋਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਹੈ ABD ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ BC ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਕ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿੰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰਮ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਣ BEC = 130 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਣ ECD 20 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ BAC ਕੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ BAC ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਕੋਣ BAC ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ BAC ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਦੋਸਤੋ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਭਾਰਕ ABC ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 120 ਮੀਟਰ 80 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਣ ਹੇਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜੇ ਗੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਭਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਮਾਪ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤਰਫਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਵਾੜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 247 ਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 15 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 12:17:25 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 540 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 540 12 17 25 ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤਰਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 1:4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x3 - y3 x3 - y3, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ 2A ਵਾਲਾ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 2A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੌਰੀ 8A ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ 8A ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ CD, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਆ APQ 50 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PRT 120 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ X ਅਤੇ Y ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, X ਅਤੇ Y ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 8AB, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ 8AB ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ X ਅਤੇ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। X ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 50 ਆ, ਅਤੇ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 77 ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। 127 ਅਤੇ 50 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 120 ਅਤੇ 50 ਵਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਵੇਟ ਇੱਥੇ 127 ਅਤੇ 50 ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 127 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੋ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 120 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 120 ਅਤੇ 50, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ 120 ਆ ਅਤੇ 50 ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 120 ਅਤੇ 50 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਆਨਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 120 50 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 127 ਅਤੇ 50 ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ PQ ਪੈਰਲਲ RS MXQ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 135 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ MYR 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ XMY ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। XMY ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ। XMY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 85 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ XMY ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਮਾਤ ਦੇ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬਹੁਭੁਜ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ 5 10 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, 5 10 4 ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 400 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਆਨ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਾ 14 56 60, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ 14 56 60 ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 300 400 500 600 700 800 900 1000। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ 300 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, 1000 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਹ ਦੋਸਤੋ 400 ਨਿਓਨ ਲੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, 74 + 62 + 48 184। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਊੜਾ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 2024 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 9th ਮੈਥ ਪੇਪਰ 2024 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 0 ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ 0 ਆ। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Q 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਕਿ 125 1/3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਦੋਸਤੋ C ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 125 ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 125 1/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 125, ਤਾਂ ਇਹ 5 = 5। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਟਈਆ ਕਰਕੇ 5 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਪਦ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ x² - x + 6 ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? B ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ -1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ -1 ਤੁਸੀਂ B ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਈ ਧੂਰੇ ਵਾਲੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਚੌਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ D ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਆਹ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੀਡ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛੇਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ 9ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 11ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ 11ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 13ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਤੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 14ਵਾਂ 15ਵਾਂ ਤੇ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ 14ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ 15ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ 15ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 16ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, 20 ਅਤੇ 30। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 20 ਤੋਂ 30 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 20 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, 5ਵੇਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਹ 7ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹਨ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂ ਆ ਗਲਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7ਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਭਾਗ ਆੜਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਆੜਾ ਦੇ ਚੌਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਈ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਗ ਆੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਲ ਕਰੋ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 5 + √7 2 + √5। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ x + y = w + z ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ AOB ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਆਇਤ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਇੱਕ ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 154 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 154 ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਕਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਈਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 4 ਅੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਾਪੀ ਕੱਢੋ ਤੇ ਪੈਨ ਕੱਢੋ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਾਰਟੀਜਲ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟਵੀਂ ਅਤੇ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਹ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਤਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2x + y ਦੇ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 2x + y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 2x + y। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 10ਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ABCD ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ AD = BC ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਣ DAB ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CBA। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੱਧ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਕੰਗਰੂਐਂਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ BAC ਤੇ BD = ACD। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆ। ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਸ ਦੇਖੀ ਚਲੋ, ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਕੱਢੋ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਕੱਢੋ, ਪਲੇਨ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਕੱਢੋ, ਪੈਨ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ABC = 69 ਹੈ ਤਾਂ ACB 31 ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ BDC ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ BDC ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ BDC ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 308 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਆਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਧਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NSS ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲ ਦੇ ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਟੈਂਟ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਉਚਾਈ 4 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅਰਧ ਜਿਹੜੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਆਸ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3.14 ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਪੜਾ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਉਹ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਆਕਾਰ ਭੂਖੰਡ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ 3:5:7 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 300 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੂਖੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 3:5:7 ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਸੇਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਸਲਣ ਪੱਟੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਸਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਨਾ ਰੋਗਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੱਖੋ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ 15 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। 15 11 6 ਆਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ
ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ 15 11 6 ਆ ਦੇਖ ਲਓ 15 11 6 ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ 11 ਮੀਟਰ ਤੇ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ 11 ਮੀਟਰ ਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਿਤੇ ਭਾਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਾਗ ਸੱਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗੁਣਨਖੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 64A ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਦਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਜੇ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਜੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲਿਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਣ XYZ = 64 ਹੈ ਅਤੇ XY ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ P ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਹੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 64 ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ 64 ਹੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ XY ਅਤੇ XYZ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ XYZ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ XY ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ XYZ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ QIP ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ QIP ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ QIP ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ 16ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ABCDEF ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 75 55 37 29 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਇਸ ਦਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 10 20 30 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 10 20 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ABCDEFE ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ A ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਉਪਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਚਨਚੇਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 4 ਦਾ 6 ਆ 4 6 6 8 8 12 12 20 6 30 44 16 4 ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਓ ਉਹ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ 1 4 4 6 ਆ ਮਿਲਾ ਲਓ 3 2 2 4 8 ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ 6 30 44 16 4 ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 4 ਆ ਦੇਖ ਲਓ 16 4 44 30 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਇਤ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 6 8 8 ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਪਨਾਮ ਬਾਰੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਪਨਾਮ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ 2024 ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ। ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਕਰਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ। ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2024 ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਗਣਿਤ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਅਨਸੋਲਵ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ 3 ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਚੱਕਾਂ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।